गुलबर्गा शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले गैनिक वार्ड से न्यूबॉर्न बेबी चोरी हुआ था, जिसके बाद आज भी डिलीवरी पेशेंट के बीच खौफ का माहौल देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले नर्स का ड्रेस पहनकर महिलाएं बच्चा चोरी कर फरार हो गई थी, जिनको पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा SD IPS ने स्पेशल टीम के जरिए कुछ ही घंटों में 3 चोरों को गिरफ्तार कर बच्चे को सही सलामत मां के हवाले किया था। लेकिन उसके बाद आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गैनिक वार्ड में खौफ का माहौल बना हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी पेशेंट्स और उनके घर वालों का कहना है कि कल रात 3 लोग गैनिक वार्ड में घुसे थे और एक महिला के चिल्लाने से वो लोग वहां से भाग गए हैं। डिलीवरी पेशेंट के घर वालों ने मीडिया से बात कर कहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सेफ्टी नहीं है और ना ही वहां CCTV कैमरा लगाए गए हैं और हॉस्पिटल में मौजूद गार्ड्स और दीगर मेडिकल स्टाफ कोई भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है। देर रात महिलाओं के वार्ड में 3 नामालूम मर्द घुसते हैं और एक महिला के चिल्लाने से वो भाग जाते हैं। अगर सच में दोबारा कोई बच्चा गुम हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल से लोगों ने गुजारिश की है कि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ाएं और खासकर गैनिक वार्ड के आसपास CCTV कैमरा लगाया जाए। इस मौके पर पेशेंट के घर वालों ने मजीद क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्योंकि बच्चों का मसला बहुत नाजुक रहता। ये बच्चा जो मिस होके मिला वैसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए इसको प्रिकॉशन बिफोर करना चाहिए। चोरी होने के बाद में ढूंढने का मतलब नहीं है उसको। चोरी होने से पहले थोड़ा रिक्वेस्ट है हमारी कि CC कैमरा लगा के ये चोरी होने की वजह से रोकिए, क्योंकि ये दोबारा ना हो ऐसा जो चोरी हुआ। इसमें खासकर प्रियंक खरगे साहब और शरण प्रकाश पाटिल साहब, ये जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, इन्होंने जरा तवज्जो दिए तो ये हॉस्पिटल बेहतर हो सकता, नहीं तो यहाँ के स्टाफ तो कुछ भी नहीं कर सकते। कोई नहीं है, बाउंसर गार्ड्स पूरे यहाँ गेमा खेल लेते हैं, यहाँ मेन गेट पे बैठे हुए रहते, ऊपर वहाँ गायनिक वार्ड में राउंड्स कोई नहीं मारते। हाँ, फोन में रहते हैं और अटेंडर जा रहे तो डरा को वापस भेजते हैं। ऐसे लोगों को जो है ना, इन्होंने रेस्पॉन्स अटेंडरों को डराते, दूसरे छोरों को छोड़ते बोले थे। अब रात है ठीक है हो गया, लेकिन उसको जो है ना नाइट शिफ्ट वाले जो रहते हैं सिक्योरिटीज, इनका काम क्या है? फिर सिक्योरिटी का मतलब क्या? वाचिंग करना तो उनका मेन मकसद रहता। इन मोबाइलों में सो गए रहे तो फिर रात में कौन भी आके क्या भी कर सकता है। ये टूटने वाला है इसलिए नहीं बिठाए बोल के बोल रहे हैं। बिल्डिंग टूटने वाली है इसलिए कैमरा नहीं बिठा रहे बोल के बोल रहे हैं। क्या चोर अभी 15 दिन है कहते बिल्डिंग टूटने में, वो जब तक ही बच्चे रोज एक चोरी हो सकता। 15 दिन मतलब 15 बच्चे जाने के बाद इन्होंने बिल्डिंग गिरा को कैमरे नए बिल्डिंग में बिठाते हैं क्या? इसके बारे में जरा तवज्जो दीजिए सब लोग। पूरा सिस्टम में सही नहीं है, अंदर पूरी गंदगी, हॉस्पिटल में गंदगी भरी हुई है, हर चीज जो है ना साफ सफाई नहीं है। हाँ, हमारे पेशेंट है, मेरे भी, मैं यहाँ लोकल वाला छू। मेरे पेशेंट आके 5वां दिन है आज को। कोई रात में आया ना दिन में आया, चेक करते नहीं, खाली बाहर जाओ बोल को कुत्तों जैसे हकाल रहे हैं। पेशेंट को अकेले बच्चे के साथ में छोड़ रहे, तो अब आगे कैसा करेंगे? अब रात में ऐसा हुआ हंगामा, कभी बाई चांस कुछ हुआ तो किसी के ऊपर जिम्मेदारी किसको बोलना है? ना गार्ड है ना कोई है। कैमरेस नहीं है एक भी यहाँ। ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಲೋಕಲ್ ಅವರು. ಈ ತರ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಜಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೈನಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ರು 3 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೈನಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದು ಅದೇ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೈನಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ನಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ OPD ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ನಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ OPDಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಓಟೋ ಇದಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಮುಂಚೆ ಇದಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಳು ಹೋದ್ರೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್? ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಳು ಕಳೆದ ಇದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ CCTVನಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಎಬ್ರಿಸಿದ್ರು, ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎದ್ದೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ರ ಇವ್ರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇದನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸ್ಟಿಚರ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚೋ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ OPDಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. OPD ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್, ಮೈನ್ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ OPD ಚೀಟಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಜ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧಮಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಾ, ನೀನ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಂದ್ ಕೇಸ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ತಗೊಂತಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದೆ, ನಾನು ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ದಿನಿ ಲೆಟರ್ ಇದು.
ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿನಿ ಸೂಪ್ರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಒಯ್ದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ADM ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದು, ಇದು ಲೆಟರ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಳ್ಳ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಪೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹುಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ವಾರ್ಡ್ ನಡೆಯ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ತಂದ್ರಪ್ಲೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳರ ಅಂದಮೇಲೆ ಓಡೋತಾನೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? OBG ವಾರ್ಡ್, ಡೆಲಿವರಿ ವಾರ್ಡ್. ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ. ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಚೀರಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹೋಯ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನವ. ಮೂವರು ಒಂದೊಂದು ಹುಡುಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 3 ಮಕ್ಕಳು ಕಳುವಾಗದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್. ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ sir. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಚೀರಾಡ್ರ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟು ಚೀರಾಡಿದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ತನ್ನ ಅಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ, ಅಟೆಂಡರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಸಿದ್ದೆ.